सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याओ श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन की नाशक श्री हर गोविंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मनो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए दोहरा सर्व व्यापी नित नेहो सत चित आनंद रूप मो और में प्रगटो सदा जो चर अचरज अनूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां कथा आरंभ की सी पिछले दिनी भाई संतोख सिंह जी कथा की आरंभता करते हुए पहला परमेश्वर की सिफत करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। फिर गुरु प्यारिओ कवियां की आराध्या देवी सरस्वती देवी जिसनों वो ज्ञान की देवी मनते आ, फिर उस दे अगे भी बेनतियां करते हैं, उहदियां सिफतां करते हैं। वैसे सारियां विच परमेश्वर का ही वासा है। कल आपां सरवण कर रहे सी, फिर अकाल पुरख की सिफत करते हैं तो फिर अगे गुरुआं की सिफत करते हैं। ये आपां सरवण करांगे। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सर्व व्यापी नित नेहो सत चित आनंद रूप हे परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा सर्व व्यापी सारिया जगह के उत्ते सुभाएमान व्यापक भाव सारी सृष्टि दे विच साडे अंदर भी ते साडे बाहर भी जो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा नित नवा है। वो कदे पुराना नहीं हुंदा, कदे बच्चा नहीं, कदे बुढ़ा नहीं है। वो सदा एक रस रहन वाला परमेश्वर सत चित आनंद स्वरूप जो है, जो सत है सदा रहन वाला है। चित्त मतलब चेतना, चेतना मतलब असी जो बोल रहे हैं भज दौड़ कर रहे हैं, साडे नौवें ज्ञान इंद्रिय काम कर रहे हैं, दसवां द्वारा काम कर रहे हैं। ये सारियां दे पिछे एक चेतना है। जिमें दरबार साहब दे विच लगे बिजली के किन्ने पॉइंट हैं, इन्हां सारियां दे पिछे करंट है। जे करंट है तो AC ठंडी हवा दिंदा, हीटर गर्म दिंदा। करंट है तो पखा चलता है, करंट है तो ट्यूब प्रकाश करती है, बल्ब जगते हैं। इन्हां सारियां दे पिछे एक करंट ही काम करता है। करंट चलिया जाए तो ये सारे ही लोहा हो जाएंगे, नेफल हैं, किसी काम दे नहीं। उस तरह ही ये सृष्टि जिहड़ी है इहदे विच एक चेतना काम करती है। जिथे जिथे वो चेतना वरत रही है, वो चेतना जिहड़ी है सानू तोरी फिरदी है, चलाई जाती है। असीं तरह तरह के कारज करी जाने आ, पर जिन्हां शरीरां विचों चेतना निकल जाती है, वो जड़ हो जाती है, वो डिग जाती है, वो मिट्टी विचों पैदा होए तो मिट्टी विच ही
ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਐਸਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੂਫ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਾਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਾਧਿਆ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਜਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਰਕਾ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਮ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਐ, ਇਹ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਮ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਰਾਜ ਭਾਵ ਆ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਬਿਖੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ,
ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਣਹੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਤਾ, ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਥਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬੈਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਤਬ ਗੰਧ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਤਬ ਗੰਧ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਚੇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਤਬ ਗੰਧ ਇਹ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਲ ਜੰਤੂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਹ ਬੈਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਆ? ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥਾਲ ਘਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਥਾਲ ਘਮਾਤਾ, ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਐ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਉਧਰ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝੋ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਲਈ।
रविदास जी आरती किद्दां करते है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरा उरसा, नाम तेरा केसरो, ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो, कह जपे नाम ल तुझे को चारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तेन मैं भोग भी नाम का ही लाउना, नाम का ही दीवा जगाउना, नाम का ही तेल, नाम की बत्ती, सब कुछ नाम ही नाम है मेरे लिए। यो मेरी आरती है, यही तो असली आरती बाबे नानक ने कही आ, यही रविदास भगत जी ने कही आ। तो इस करके जिहड़ा परमेश्वर का स्वरूप है ना, वो सत चेतन आनंद स्वरूप है जो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਜੇ ਅਸੀਂ सच बोलना शुरू करता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਤ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਂਡਿਨੋ, ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਂਤੇ तेरा नाय वासा। मोर में प्रगटो सदा, जो चर अचरज अनूप। पातशाह हमेशा मेरे हृदय विच वसना करो, जो तू जड़ चेतन सारी सृष्टि विच वसदा है सवैया। अंग परमात्म आत्मपू पद्मा पत पंच कथंग आराती। हुण इत्थे भाई साहब जी उस अकाल पुरख दे दुनिया विच अनेकां स्वरूप हन, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਭੂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਭੂ ਪਦਮਾ ਪਤੀ। ਪਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕਮਲਾ ਪਤੀ। ਕਵਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੰਜ ਖਤੰਗ ਅਰਾਤੀ ਔਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ शिव जी अग्नि हवा गणेश आदि। वायु भयानक वायु सखा बन राय ब्रिक ब्रिक सैलन पाती। और हवा दा ये असी तो तत्त मन्ने हैं सारे। हिंदू मत ने इन्हां नूं मूर्तियां बना के देवते कह दिता। असल दे भी सतगुरां ने ये पंजे तत्त परमेश्वर तो पैदा होए दसे है। साचे ते पवना भया, पवना ते जल होए, जल ते त्रै भवन साजिया, घट घट जोत समोए। अकाल पुरख तो हवा बनी, हवा तो पानी बनिया, पानी तो यह सृष्टि बनी, सारे विच अपनी जोत रखी। पर पातशाह भाई साहब संतोख सिंह कवि कुछ उस ढंग के नाल ही बयान करते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हवा गणेश अग्नि वर्ण देवता अते सारी बनस्पति और पहाड़ श्री तय सूर ससी उड़ंत का मानव दानव देव संगाती। और ये सारे तैनू सिमरदे हन। कुबेर खजानियां दा मालक जी नूं तू लाया है, वो भी तैनू सिमरदा है। सूरज चंद्रमा तारे धर्मराज मनुख दैंत देवते इन्हां सारियां ने तेरी सभा दे विच हथ जोड़ के वंदना करनी करते रहते हैं। ये तेरे चरणों नाल जुड़े रहते हैं। ये सारे ही तैनू मनते हैं। भाई साहब ने इदां लिख दिता, धन गुरु नानक देव जी ने इदां लिख दिता। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच सूरज भै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाणे आगास,
ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो भाई साहब का दोहरा मतलब इस शब्द को क्लीयर कर गया ना। भाई साहब ने छंदाबंदी की है तो गुरु साहब जी के गुरबाणी के शब्दों के अर्थ भी उन्हें अपने अर्थों के हिसाब नाल, जब आप तो कथा वार्ता करके अर्थ कर ले, इन्हें छंदाबंदी विच करते। कहो सतनाम। तो कहन लगे ये सारे ही तेरे दर दे उत्ते बैठे हन। बंधनता कर बंधन के नित, आनंद कंद मुकंद जी ख्याति। हे बंधना दे मालक पूजन योग परमेश्वर, सारे ही तैनू पूजन योग कहते हैं, तैनू पूजते रहते हैं। इयों परमेश्वर की सिफत करके अगे फिर गुरु नानक देव जी तो भाई साहब जी ये वार्ता आरंभ करते हैं। दोहरा श्री नानक परशोत्तम परम परवारनाथ, परम परावरनाथ। तो ये परमेश्वर के स्वरूप गुरु नानक देव जी को महानता बयान करते हैं संतोख सिंह कवि। हे श्री गुरु नानक देव जी, आप जी संसार विच सारे उत्तम पुरखों तो महान हो। पुरुषो उत्तम, जब दो शब्दों का जोड़ बोलांगे तो इनू पुरुषोत्तम कहते हैं। जो अर्थ करांगे पुरुष प्लस उत्तम, क्योंकि थले संसार विच पुरख दे शरीर दे विच आए है, इस करके उन्होंने पुरुष कहा। पर पुरुषों के विचों उत्तम पुरुष अपने सब तो उत्तम सर्व कला सम्राट धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, हे पुरुषोत्तम सब तो उत्तम पुरुष रूप दे विच परम हुंदा महान वड्डे, परावर परे तो परे, उच्चे तो उच्चे। भाव गुरु नानक देव जी की महानता बयान करते हुए नाथ सृष्टि दे मालको, जुगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ। जुगल तुहाडे दोना चरना ते मैं बंदना हथ बन के नमस्कार करदा हाँ, तुहाडे चरना ते मत्था धर के। सवैया बरचार पदार्थ दा बरचार, विचार को मूर उधार सुहावे। धन गुरु नानक देव जी महाराज, तुसी चारां पदार्थां दे देण वाले दाते हो। बरचार पदार्थ दा बरचार, चारां पदार्थां धर्म अर्थ काम मोख दियां दातां बख्शण वाले हो। और विचार दा मूल भाव ज्ञान दे भी दाते हो। उपकार सखा सुखकार सदा तम, पार करे उर्मो बस जावे। उपकार सखा सुखकार, सखा हुंदा मित्र। इत्थे भाई संतोख सिंह कवि गुरु नानक जी नूं बड़े ही अनन्य प्यारे मित्र बन के ते बना के गल करते हैं। कहो सतनाम। श्री वाहिगुरू। जब गुरु नाल किते प्रेम बन जाए, मित्रता बन जाए, तो फिर जिमें कोई मित्र अपने मित्र की मदद करता है, ऐसे ही गुरु भी करता है। तो कह रहे हैं भाई साहब जी, हे मित्र प्यारियां वांग वड्डे उपकारी सतगुरु नानक देव जी, तुसी विचार दा मूल ज्ञान दा वर देन वाले उदारता दयालता दे स्वरूप हो। अपने प्यारे मित्रां नूं सुख देंदे हो, जिवें और मोह वस जावे। और तुसी कृपा करके मैनू भी अज्ञानता दे हनेरे चों कढ़ के ज्ञान की दात बख्शो और मेरे हृदय विच वस जाओ जी। अग जालन ते जम जालन ते कल कालन ते तत्काल छुटावे। तुसी बड़े महान हो। अग जालन पापां दा जाल, जिस तरह गणका दे बारे लिखते हैं भाई संतोख सिंह जी, पापां दा जिन हार परोता, गणका पापण होए कह पापां दा गल हार परोता, जिन्हें बड़े पाप कीते सन। गुरु प्यारिओ, ते एक दिन कृपा हुई परमेश्वर ने ये किसी चंगे कर्म का सदका एक दिन ये दर ते खड़ना किया साधु के रूप दे विच। इहदा चंगा कर्म फुटिया ते इहने छत तो बाहर देखिया एक साधु खड़ा है। बारिश हो रही सी, बारिश करके वो साधु रूप दे विच आया। परमेश्वर ये छज्जे हेठां खड़ गया, जो वाधरा हुंदा घर दे मूहरे उहदे थल्ले खड़ गया।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਗਣਕਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਅੱਗ ਛਕਾਈ, ਬਸਤਰ ਸੁਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਣਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਗਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸ ਤੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ ਸੋਜਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਐਸਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਸੋ ਤੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਤਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜਾਲਣ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ, ਜਮ ਜਾਲਣ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਲ ਕਾਲਣ ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਛੁਟਾਵੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਖਮਣ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਖੇ ਗੁਣੇ ਸਭ ਹੋ ਹੈ, ਤਬੇ ਉਪਾ ਪਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਬਿੰਦ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਪਮਾ ਪਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਸਦਨ, ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਗਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ 52 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਲ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਤੋ ਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਤਰਪਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਈਆ ਪਾਸ ਪਰਾਗ ਸੀ ਸੋਹਤ ਸੁੰਦਰ, ਗੰਧ ਸੀ ਕੀਰਤ ਮੰਦ ਬਸਾਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 5-4, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਾਗ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ? ਆ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਉਹ ਪਰਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਵਜਨ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਅਗਰ ਪਪੀਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੌਦੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰਲਾ ਪਰਾਗ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਧਰਲਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਪੀਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿਤਲੀਆਂ ਭੌਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਲਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਨਿਰਪਲੇਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਮਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੋ, ਔਰ ਨਿਰਮਲੇਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ। ਜੋ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਸਰਸੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਉਰਦ ਸੋ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਜਾੜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ 10-12 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਜਾੜਾਂ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਮਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਲਿਆ, 10-12 ਦਿਨ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਸਰਸੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਉਰਦ ਸੋ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਗਸਾਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੈ ਅਰਬਿੰਦ
से अंगद के पग मोखद एक बशेखत जाना। क्योंकि गुरु जी ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। श्री सतगुर बर अमर जी शरण नरन दुख हरन। हे सतगुरु अमरदास महाराज जी, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਖੇਸ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਖੇਸ ਵਿਛਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਡੋਲਾ ਬਾਟੀ ਉਹ ਖੇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੋ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨ ਕੁੰਡ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ, ਚੱਲ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਦੂਗਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦੂਗਾ ਕਹੂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ, ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਕਛੋਟਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਉਹ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਸ ਲਾਹਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਐ ਨੌ ਬਰਨੌ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕੋੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਜਾ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਹੈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਰੇ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋੜੀ ਲੱਗਦਾ? ਮਾਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੱਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਔਰ ਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਜਾਨ, ਸਤ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास हे सगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग तारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ये परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।